এখন শুনবেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে সিপিআইএম এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী সীতারাম ইয়েচুরির স্মৃতিচারণা। How was your first meeting with Dr. Pranab Mukherjee? My first meeting with Dr. Pranab Mukherjee goes back to the period soon after the internal emergency, when he was also appearing before the Shah Commission. And we, as the students of JNU, were also there because one of our cases was also listed. But that was just a hello-hi meeting. I mean, nothing very substantial. But he was also one of those who had to appear before the commission. But technically, that was the first time that I met him. That was in 1977, by which time I was already the elected president of the Jawaharlal Nehru University Students' Union. But my meaningful interactions with Pranab started much later, particularly in the early 1990s, when he, as the Commerce Minister, was negotiating India's position on the Dunkel draft of the WTO, which finally led to India joining the WTO on the terms of the Dunkel draft, which we were opposing. I was not in Parliament then, but as part of the party delegation, we used to go and meet the minister with our representations, and I remember very heated discussions we'd be having with him. But then, while we were protesting on the streets of Delhi, there was huge protest action on the ring road behind the Red Fort in New Delhi. When Pranab Mukherjee was signing India's entry into the WTO and as one of the founding signatories. Well, that was the first interaction, but mostly it has been in that sense of taking positions on either side of the fence. But my meaningful interactions with Pranab began around the early 2000s, when the attempt was there to forge a unity of all the secular forces against all those changes that were being brought, rather fundamental changes, to the entire constitutional order in India. And that was when actual political discussions with Pranab took place, and that culminated ultimately with the outside support of the left parties to the United Progressive Alliance government that was formed under Dr. Manmohan Singh in 2004. Since then, till the end, we were almost interacting every day, and we had a large number of agreements, a large number of disagreements on the Indo-US nuclear deal, on the economic policies. But one thing is for sure, Pranab, all along, though he was much senior to me, never treated me in a condescending manner, like a guru imparting some knowledge to a Shishya, but as an equal. And for that, I'm ever grateful to him, because I've learned a lot of things, particularly about parliamentary procedures, which I was not familiar with before I entered the parliament in 2005. So it's been a very long association for more than 4 decades now, and the country and I personally shall miss him. How do you remember him as a politician and as a man? What are the more distinguished things that you remember about him? Well, he had one, I think, a special characteristic, which is rather rare to find not only among politicians, but also among human beings. I mean, that characteristic was that he would never keep anything in his mind for a vindictiveness or a vendetta. There would be acrimonious debates, disagreements, and there will be sometimes very unpleasant exchanges. But then, when they took place and the issue was clinched either way, I mean, in whoever favor it may have been it may have been finished in that sense. But then after that, was never any memory lingering in order to settle scores. Now, this is a very important trait, both in human beings, but particularly in politicians. And that is why he would have an elephantine memory. He would remember many things which many others would have forgotten of his contemporaries. But then he would never nurture a grudge. Yes, there were political differences, there were political animosities. I mean, those are really natural in politics or in life. They are natural.
but to have a quality whereby they don't keep resurfacing at every level in order to settle scores, that is a very important quality which I think Pranab had all through his life. Would you like to share with us any memorable instance or any particular memory that you have of him or of Many such things, but let me try and share one that actually took place in Parliament. Pranab was always insisted that I should enter Parliament. But for nearly 2 decades, I had stayed away from what I used to call the goal building. And we said that no, I'm with the people on the streets, we'll protest and mobilize, the others will do the job inside the Parliament. But once the UPA government was formed and Comrade Somnath Chatterjee was elected as the Speaker of the Lok Sabha, Jyoti Basu had said that we require a voice in the Parliament. So therefore, since Somnath is now the Speaker, he cannot articulate the party's position. So Sitaram should be sent. And I was sent by him from Bengal, by the Bengal party, and the party in 2005. From the day one, Pranab taught me a lot of things about parliamentary procedures, about which I was completely ignorant till then. And I still remember in 2008, soon after the left parties withdrew the outside support to the UPA government on our dispute on the Indo-US nuclear deal issue. Soon after that, there was a discussion in the parliament. He was the finance minister then. And then when there was a discussion on the global financial meltdown and how India had insulated itself from the impact of the 2008 Wall Street crash. And Pranab, while speaking, claimed credit, saying India was able to insulate because of the vision of Mrs. Indira Gandhi, who nationalized banks. I was still a junior member in the House, so then I was up to requesting through the chair, of course, saying if he could yield, I'd like to make a point. And I must admit his grace. Though I'm so much junior to him, he yielded and he sat down and allowed me to make my point. The point I made was the nationalization of banks was also due to the pressure of the left. When Mrs. Gandhi wanted the support of the left parties to her candidate for the President of India, Devi Giri, and that support of the left was actually, she could get it on the basis of the conditions that the left had put. And one of the conditions was bank nationalization, the other one was coal nationalization. Whatever she did has benefited not only the government of that day, the Congress government of that day, but the country at large. And therefore, this has been the experience. And so the left's advice always helped the Congress party, both in terms of its government survival and in terms of the country's interests. And on this instance, on the Indo-US nuclear deal, such sane advice of the left is not being followed by the government. There's, of course, the usual hullabaloo in the parliament after that. In the Rajya Sabha after that, people objecting, interruptions, etc., etc. But to be fair to Pranab, he never got up to actually chide me, scold me, or contradict me, or and show any anger. He said, yes, what Sitaram has said is correct. These are conditions that the left were put. But nevertheless, don't forget that it was Indira Gandhi who implemented it. I said, fair enough. The reason why I recollect this is that never was there any degree of acrimony or an irritation, saying that how is somebody so junior daring to come and challenge a question. But there are many other memories. I went with him on he took me as part of the delegation when he visited Bangladesh, his first visit abroad after he became the President of India. Bangladesh, after all, was treated him as their son-in-law. He was the Jamai Babu of Bangladesh. Surwaji came from there. And there was a red carpet welcome. During the course of this, we went to Rabindranath Tagore's traditional home. And there, Pranab, actually, for the first time, I could understand the depth of his emotional attachment to Bengali culture and its nuances. And he will tell us large number of stories of how Tagore wrote what, and take us to the houseboat that was parked on the riverbank adjoining the estate there. And he told us that
Thakur or the Gurudev always used to take the clues there to write. And that was a very, very memorable trip. I mean, down his memory lane and a new learning experience for me. I mean, like this, there's so many other instances that I cherish. I mean, I don't know when it will be possible to document all of that, but it's been a long, long association of at least over 2 decades of such experiences. And that is why I said that I very, very deeply miss him. And he was required at this time in Indian politics. How will you remember him the most? How do I remember Pranab? I remember him as a human being, as a very humane human being. অনেক ডিফারেন্সেস ছিল ওনাদের মাঝখানে, কিন্তু কখনো কখনো প্রণবদা এইরকম অ্যাটিটিউড কখনো নিলেন না আমি আনটাচেবল ওদের জন্য। At every stage, हर समय ওটা বলতো কি I value your opinion, সীতারাম। একবার হলো এটা 2004-এ আমরা নেগোশিয়েট করছিলাম আন্ধ্রাতে সিট অ্যাডজাস্টমেন্টস কংগ্রেস পার্টি আর লেফটের মাঝখানে। ও ডিসকাশনস কি কংগ্রেস ডেলিগেশনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রণবদা আর সিপিএম এর ডেলিগেশনে আমি গেলাম ওদের ডিসকাশনসের জন্য। আরো লোক ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে আলাদা করে নিয়ে গেল প্রণবদা আর আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি আপনার কি ওপিনিয়ন কি আমি লোকসভার ইলেকশন কন্টেস্ট করি কিনা। আমি বললাম প্রণবদা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন, আমি তো এত ছোট আপনার থেকে, এত কম অনুভব, হ্যাঁ আমি কিরকম আপনাকে অ্যাডভাইস দিই। তো আমি বললাম আমি তো দিতেই পারি না, আমি তো করবো না। তো প্রণবদা বললো না 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 তোমার ওপিনিয়ন আমাকে খুব ভ্যালুয়েবল, তোমাকে দিতেই হবে। বোধহয় জানতে চাইছিলেন কি সিপিএম এর কি অ্যাটিটিউড হবে, রিয়াকশন হবে। কিন্তু যখন প্রণবদা ইনসিস্ট করলেন তখন বললাম প্রণবদা আমি একটাই কথা বলতে চাই আপনাকে, কেন কি আপনারা ইনসিস্ট করছেন, আপনাকে কন্টেস্ট করতে হবে অনলি ওয়েন ইউ আর 200% শিওর আপনারা জিতবেন, না হলে এক্ষুনি আমরাও একটা অল্টারনেটিভ গভর্নমেন্টের জন্য চেষ্টা করছি। আর তখন থেকে টিল 2004 প্রণবদা কখনো লোকসভাতে নির্বাচিত হয়ে গেল না, অলওয়েজ রাজ্যসভার মেম্বার ছিলেন। তো প্রথমবার ও যাবে না, আর ওই সময় যদি ও ডিফিট যদি হয়ে যায় তো এই পুরো এফোর্ট যেটা চলছে অনেক অ্যাডভার্সলি এফেক্ট করে। তো বললাম প্রণবদা শুনলেন কথা, বললো খুব ভালো কারেক্ট পয়েন্ট বললো তুমি, আমি গিয়ে একটু অ্যাসেসমেন্ট করবো। 4 দিন পরে প্রণবদার টেলিফোন এসলো, বললো আমি অ্যাসেসমেন্ট নিলাম, আমি জিতবো সীতারাম। তো বললাম নিশ্চয় নিশ্চয়ই আপনি কন্টেস্ট করুন। প্রণবদা জাঙ্গিপুর থেকে কন্টেস্ট করলেন, জিতলেন, অ্যান্ড দ্য রেস্ট ইজ হিস্ট্রি। তো এইরকম অনেক অনেক জিনিস ছিল, ছোট বড় আবার পার্টির দেশের জন্য যে ইমপ্লিকেশন রাখে, পার্টি পলিসিস রিলেট করে, পার্টি টু পার্টি রিলেশনস রিলেট করে অনেক অনেক ইনস্টেন্সেস ছিলেন। কিন্তু একই আমি বলি এক নেক ইনসান থেকে, ঠিক আছে ডিফারেন্সেস হবে আমাদের অনেক ছিল, কিন্তু এক নেক ইনসান थे तो ওটাই that is the best description for Nanda, और एक political animal थे मतलब totally all through life. এতক্ষণ শুনলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রী সীতারাম ইয়েচুরির স্মৃতিচারণা। এখন শুনবেন আরেকটি শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে রাজ্যসভা সাংসদ শ্রী সুখেন্দু শেখর রায়ের স্মৃতিচারণা। প্রণব মুখার্জি এমন এক সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব, যিনি বীরভূমের মিরিটির মতো একটা অখ্যাত গ্রাম থেকে তার পথ চলা শুরু।
এবং প্রায় 50 বছরেরও বেশি সময় রাজনৈতিক জগতে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে তিনি একের পর এক গুরু দায়িত্ব পালন করে শেষ পর্যন্ত প্রথম বাঙালি যিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির পদে নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিধানচন্দ্র রায়ের পরেই প্রণববাবু অনেকদিন পরে ভারত রত্ন উপাধিতেও ভূষিত হন। আমার সঙ্গে তার 45 বছরের সম্পর্ক, তাই খুব কাছ থেকে দেখেছি বলেই দু একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা দরকার। 80 দশকের গোড়াতে হঠাৎ ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রিসভায় প্রথমে বাণিজ্য মন্ত্রী এবং পরে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তো বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালীন ফলতাতে এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন, সেটা 1984 সালে তিনি উদ্বোধন করেন, জ্যোতি বসু ছিলেন, এবং এটা তৈরি হয় তারই জন্য। কারণ বাণিজ্য মন্ত্রী থাকাকালীন এটা শুরু হয়েছিল কাজ। আজকে যেগুলোকে এসিজেড বলে, তখন ছিল এটা ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন। উনি প্রথম পশ্চিমবাংলায় যে শিল্প উৎপাদন হয়, বিভিন্ন রপ্তানিকারক বস্তু তৈরি হয়, দ্রব্য তৈরি হয়, সেগুলো যাতে ভালোভাবে রপ্তানি হয় এবং ওরা যাতে কিছু সুযোগ সুবিধা পায়, তার জন্য একটা আলাদা জগৎ তখন সারা দেশে মাত্র 4টে হয়েছিল। তার মধ্যে একটা কলকাতাতে উনি করলেন, দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতাতে 1992 সালে। উনি তখন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। মেয়র কমল বসুর নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি দল গিয়ে প্রণববাবুর সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন যে কলকাতায় জনবিস্ফোরণ ঘটার ফলে বিধানচন্দ্র রায় যেমন একটা উপনগরী তৈরি করেছিলেন কলকাতা সংলগ্ন বিধাননগর, যেটা এখন নাম সল্টলেক সিটি, এখনো সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এত মানুষ কলকাতায় এসেছেন বা গ্রামাঞ্চল থেকে কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন, ফলে আর একটা উপনগরী দরকার। তো বিধাননগর সংলগ্ন আমরা জায়গা বেছেছি, এয়ারপোর্ট এবং বিধাননগরের মাঝামাঝি জায়গা, এখানে আমরা করতে চাই। যাই হোক, সেই প্রজেক্ট ওরা দিলেন। প্রণববাবু প্ল্যানিং কমিশনকে দিয়ে সেই প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করালেন। একই সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে 3টে মেগা সিটি প্রজেক্ট চালু হলো এবং 1992 সালে প্রণববাবু সেটা করলেন, যেটাকে আজকাল রাজারহাট নিউ টাউন সিটি বলা হয় বা নিউ সিটি বলা হয়। এই যে মেগা সিটি প্রকল্প, তার ইনিশিয়াল শুধু প্রকল্প পাস করেছিলেন তা না, ইনিশিয়াল এক্সপেন্ডিচার উনি 100 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন জমি জরিপ, জমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি কাজের জন্য। আজ সেখানে রাজারহাট নিউ টাউন কলকাতায় তৈরি হয়েছে, তৃতীয় উপনগরী। এর অবদান প্রণব মুখার্জি। 1995 সালে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট, সেই বাইপাসের ধারে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পেছনেও প্রণববাবুর অসীম অবদান ছিল। যখন উনি নরসিংহরাও মন্ত্রিসভায় ছিলেন, অর্থাৎ 1991 থেকে 96 সালের মধ্যে, 1995 সালে এই ফিল্ম ইনস্টিটিউট তৈরি হয়। পরের বছর অর্থাৎ 1996 সালে বাঁকুড়া শালবনীতে আরেকটি নোট ছাপার কেন্দ্র তৈরি হয়। ভারতবর্ষে তার আগে আপনার 2-3টে জায়গায় ছিল, নাসিকে ছিল, মহীশূরে ছিল এবং আরেকটি কোনো জায়গায় ছিল। এই চতুর্থ যেটা শালবনীতে টাকশাল তৈরি হলো, সেটাও প্রণববাবুর অবদান। এটা 1996 সালে উদ্বোধন করা হয়। আর একটা জিনিস না বললে নয়, যে কলকাতার সঙ্গে হাওড়া সমন্বয়কারী সেতু, হাওড়া ব্রিজ বা পল্টন ব্রিজ বহু পুরনো। অনেক দিনের অনেক লোকের দাবি ছিল যে আর একটা সেতু হোক। এই সেতু 1992 সালে যখন প্রণববাবু নরসিংহরাও মন্ত্রিসভার সদস্য, তখন এটা উদ্বোধন হয়। যদিও এর কাজ শুরু হয়েছিল যখন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং প্রণববাবু তার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং আমি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রকল্পর কথা বললাম, যার মাধ্যমে কলকাতা তথা হাওড়া তথা কলকাতা সংলগ্ন এলাকার একটা ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানোর কাজে বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। দুটো জিনিস না উল্লেখ করে পারছি না, কারণ এটা দেশের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। একটি গ্যাস চুক্তি, আর আরেকটি হচ্ছে আমেরিকার সাথে সিভিল নিউক্লিয়ার ডিল। আমি এটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে প্রণববাবু তখন বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন এবং তার অনমনীয় মনোভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত আমরা গ্যাস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পৃথিবীর শতাধিক দেশের মতো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের সদস্য হই এবং
একটা বিশ্বজনীন যে অর্থ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারি। অসামরিক কারণে পারমাণবিক বিদ্যুৎকে ব্যবহার করা বা পরমাণু শক্তিকে ব্যবহার করা জ্বালানি হিসেবে বা অন্য কারণে, অসামরিক কারণে, এটা নিয়েও বাধার সৃষ্টি হয়, একটা ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হয়। এবং মনমোহন মন্ত্রিসভায় তখন UPA 1 প্রণববাবু ছিলেন সেখানে মন্ত্রী, তিনি তখন কিন্তু এটা বামপন্থীরা সমর্থন তুলে নিলেন সরকার থেকে। এটা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রণববাবু বিদেশ মন্ত্রী হিসেবে এই নিউক্লিয়ার সিভিল নিউক্লিয়ার ডিল তাতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন। উনি গ্রামীণ ব্যাংক চালু করেন ভারতবর্ষে প্রথম। ইন্দিরা গান্ধী আমলে 14টি ব্যাংক ন্যাশনালাইজড হয় 1969 সালে। আর 80-র দশকে প্রণববাবু অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন সারা ভারতবর্ষে 5,000 গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা তৈরি করেন। তার মধ্যে বাংলাতেও অনেকগুলো হয়েছিল, যেমন দক্ষিণ 24 পরগনায় সাগর গ্রামীণ ব্যাংক, মালদাতে গৌড় গ্রামীণ ব্যাংক, বীরভূম বর্ধমানে ময়ূরাক্ষী এবং মল্লভূম গ্রামীণ ব্যাংক, এরকম অনেক গ্রামীণ ব্যাংক তৈরি করেছেন। ফলে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাগুলি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল, যেহেতু গ্রামীণ মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং হ্যাবিট তৈরি হয়। তারা বাড়ির মধ্যে টাকা লুকিয়ে না রেখে ব্যাংকে টাকা ডিপোজিট করেন, ফলে সরকারের হাতে প্রচুর টাকা আসে। সরকার সেগুলো আবার ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে ছোট ছোট দোকানদার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী, মিনি বাস যারা মালিক বা অটো চালায় তাদেরকে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আর যদি ব্যক্তিগত আমার 45 বছরে থাকার সঙ্গে থাকার সুবাদে যদি দু একটা ঘটনা বলার সুযোগ থাকে তাহলে আমি বলতে পারি। উনি খুব সহনশীল মানুষ ছিলেন। এত অপপ্রচার, সমালোচনা উনি কিন্তু একদিকে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। আমরা মাঝে মধ্যে ক্ষুব্ধ হতাম, বলতাম ওনাকে, বললো দেখ, বড় হতে গেলে ছোট ছোট কিছু বিষয়কে উপেক্ষা করতে হয়। আর তুমি রাজনীতি করবে, তুমি গুরু দায়িত্ব পালন করবে, তোমার সমালোচনা হবে না, তোমার কেউ বিরুদ্ধে মন্তব্য করবে না, এটা কখনো গণতন্ত্রে হয় না। এই যে শিক্ষাগুলো উনি দিতেন আমাদের সময় সময়ে, প্রত্যেক আমাদের দলীয় কর্মীদের উনি বোঝাতেন। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে উনি রাষ্ট্রপতির উদ্যান, যে মোগল গার্ডেন্স, রাষ্ট্রপতি ভবনে একটা বিশাল লাইব্রেরি আছে, ভালো মিউজিয়াম করেছিলেন উনি। সেই সব যাতে সাধারণ মানুষ দেখতে পায়, প্রথম তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনের দ্বার খুলে দিলেন। এবং অনেকে হয়তো জানেন না যে উনি খুব স্ট্রাগল করেছেন লাইফে। যেমন হাওড়া দুটো স্কুলে আলাদা সময় উনি পড়াতেন, তারপর কিছুদিন হাওড়া কোর্টে উনি ওকালতি করেছেন, সামান্য কিছু সময় উনি এজি বেঙ্গল অফিসে হায়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি করেছেন। আবার হাওড়ায় বসবাস করার সময় উনি দক্ষিণ 24 পরগনার বিদ্যানগর কলেজে দুটো বাস পরিবর্তন করে সাইকেলে চেপে উনি অধ্যাপনা করতে যেতেন। বেশ কয়েক বছর তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। প্রণববাবু জীবনে কোনোদিন আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেননি। আমাদের দল থেকে অনেক অনুষ্ঠান হতো, উনি আসতেন, বক্তৃতা করতেন, চলে যেতেন। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা ছিল যে আপনি আইন অমান্যের সময় থাকেন না কেন? উনি বলেন যে ওটা আমি পারবো না, কারণ আমি পার্লামেন্টে বসে একজন লেজিসলেটর হিসেবে বা পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে আমি আইন তৈরি করব, আবার রাস্তায় গিয়ে আইন ভাঙবো, এই দুটো কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব না। ওটা তোমরা যেমন করছো করো, সে তোমাদের ব্যাপার, কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। এবং উনি কখনোই এই আইন অমান্য করেননি। এই মানুষটির বিকল্প ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতে হবে কিনা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু একজন বাঙালি হিসেবে, একজন ভারতীয় হিসেবে, ভারতবর্ষের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি 45 বছর ধরে যে প্রণব মুখার্জিকে দেখেছি তাকে সত্যি বলা যায় না। এতক্ষণ শুনলেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে শ্রী সুখেন্দু শেখর রায়ের স্মৃতিচারণা।